Morning, girls. So one more topic from musculoskeletal system. That is congenital deformities of musculoskeletal system. Okay. I know you are busy with your examinations, but this is also an important topic or study. This is a study period for you for 3 months. So you just have a just concentrate for at least for 20 minutes or 30 minutes. You just try to understand the topic, and then you note down the important points, and then after your examinations you continue with your regular second year studies. Okay, ma? So try to concentrate on the topic. At least this is only, it's a matter of only uh, 20 minutes or half an hour. Okay. So congenital deformities. What is meant by congenital deformities? By birth, the person may have developed some deformity that is related to the musculoskeletal system or cardiac system or whatever it is. So by birth, the person, the baby may be having some deformity. Okay, that is, deformity means irregular or malformation or irregular component. Congenital means by birth. So let us see what is congenital deformity. So coming to introduction, deformity is the malformation of any component of the body. So that's what uh, that's what we are going to we discuss we learned about the meaning, right? So the malformation may be the result of bony bony distortion or alteration in the topography of the soft tissue. So what is malformation? So that is, what is the normal structure, because you read in anatomy and physiology. So what is malformation? Disturbance of normal tissue. Okay, there may be alteration or disturbance or some changes, other changes from the normal tissue. That is malformation. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మామూలుగా గూని అని వింటారు కదా. గూని అంటే ఏంటి? ఒక హంప్ అంటే బాగా బెండ్ అయి ఉంటుంది. మామూలుగా ఏంటి మనకి వీఆర్ సపోజ్ టు బి అవర్ స్పైనల్ కార్డ్ షుడ్ బి స్ట్రైట్, అది నార్మల్. సో వంపు వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ హంప్ మాదిరిగా వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద డిఫార్మిటీ. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా malformations అంటాం. The deformity could lead to an impairment or even functional loss along with the cosmetic disfigurement. సో యూజువల్గా మనం ఒకరిని ఎవరినైనా చూస్తేనే వాట్ వీ థింక్, షీఈస్ గుడ్ లుకింగ్, షీఈస్ నైస్ గర్ల్, షీఈస్ వితౌట్ ఎనీ వితౌట్ ఎనీ డిఫెక్ట్, షీ లుక్స్ వెరీ గుడ్, అట్లా అనుకుంటాం కదా. బాగుంది అమ్మాయి, చక్కగా ఉంది, మంచిగా ఉంది అనుకుంటాం కదా. అదే ఒక డిఫార్మిటీ ఉందనుకోండి, సో చూస్తేనే మనకి అయ్యో అమ్మాయి ఇలా ఉంది, స్క్వింట్ ఉంటుంది, అయ్యో అమ్మాయికి మెల్లకన్ను ఉంది అనుకుంటాం. సో చూస్తూనే ఫస్ట్ కాస్మెటిక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్మెటిక్ డిస్ఫిగర్మెంట్. తర్వాత ఇంపైర్మెంట్. ఇప్పుడు కొంతమందికి పుట్టినప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఫింగర్స్ వస్తాయి కదా, 6 వస్తాయి, కొంతమందికి 2 వస్తాయి, కొంతమంది 3 ఉంటాయి. నార్మల్ ఏంటి 5 ఉండాలి వేళ్ళు. సో దట్ గివ్స్ అండ్ ఇంపైర్మెంట్. తక్కువ ఉందనుకోండి, షీ కెనాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, షీ కెనాట్ అటెండ్ ద రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ ద నార్మల్ పర్సన్ అటెండ్, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో ఫంక్షన్ లాస్ ఉంటుంది, ఇంపైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఇంపైర్మెంట్ అన్నా ఉండొచ్చు, ఫంక్షన్ లాస్ అన్నా ఉండొచ్చు. వీటి వల్ల ఏమవుతుంది? కాస్మెటిక్ అంటే మనకు చూడటానికి కూడా షీ డజంట్ లుక్ గుడ్ externally. So combination of forefoot and hindfoot examples here we are discussing. Combination of forefoot and hindfoot in equinus, that is plantar flexed, and also in varus, that is rotated towards the midline. In other words, the foot పాయింట్స్ డౌన్వర్డ్ అండ్ ఇన్వర్డ్. మనకి తెలుసు కదమ్మా, వీళ్ళని ఏమంటారంటే అది
యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఈక్వినస్ అనే దాంట్లోనే వస్తుంది మనకి ప్లాంటర్ ఫ్లెక్స్డ్, అంటే లోపలికి ఇన్నర్ వర్డ్ తిరిగి ఉంటుంది అనమాట, కుంటితనం వస్తుంది దీనివల్ల. సో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి the foot points downwards, అంటే కింద downwards and inwards and is rotated outward axially. అవుట్వర్డ్ అంటే బాడీకి అవేగా అవుట్ సైడ్ కి తిరిగి ఉంటుంది. అండ్ అదర్ అనామలీస్ ఆఫ్ ద ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ ఇంక్లూడ్ టాలిప్స్ calcaneovalgus, that is in which the ankle joint is dorsiflexed and the forefoot deviated outwards. Okay, you know the anatomy physiology, therefore you can understand in better way. And tallips and calcaneovarus, that is in which the ankle joint is dorsiflexed. మనం పైన ఏం చెప్పుకున్నాము, ankle joint is dorsiflexed and forefoot is deviated outside కదా. ఇక్కడ ఏంటి ఇది tallips calcaneovarus లో ఏమవుతుందంటే యాంకిల్ జాయింట్ ఈస్ dorsiflexed and then forefoot is deviated inward. పైన ఏమో అవుట్వర్డ్ కి డివియేట్ అయి ఉంటుంది, ఈ కండిషన్ లో ఏమో ఇన్వర్డ్ కి డివియేట్ అయి ఉంటుంది. సో this is one type of anomaly which we can see the figures afterwards. Okay, then there are congenital anomalies lo cheppuntunnam kadamma. So ikkada actually original ga there are two types of deformities. One is congenital and another is acquired. So congenital ante enti, by birth, ante baby puttadame తల్లి గర్భంలోంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే బేబీకి కొన్ని డిఫెక్ట్స్తో పుడుతుంది. అంటే బేబీని మనం డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీని మనం తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద బేబీ వైల్ గివింగ్ ద కేర్. అంటే బేబీ న్యూ బోర్న్ బేబీ అంటాం కదా, తల్లి గర్భంలోంచి కాన్పు అయిపోయిన వెంటనే తల్లి గర్భంలోంచి బిడ్డ బయటకు వస్తూనే మనము బేబీకి కేర్ ఇస్తూ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం బేబీని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అలా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే వీ ఫైండ్ సమ్ డిఫెక్ట్స్. ఓన్లీ టు ఐడెంటిఫై దీస్ డిఫెక్ట్స్ వెదర్ ద బేబీ ఈజ్ నార్మల్ ఆర్ ద బేబీ ఈజ్ అబ్నార్మల్, ఇది అబ్జర్వ్ చేయడానికే వీ హ్యావ్ టు అసెస్ ద బేబీ. న్యూ బోర్న్ అసెస్మెంట్ అంటారు, అది మీరు థర్డ్ ఇయర్లో ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకుంటారు. సో ఈవెన్ అసెస్మెంట్ అన్నది మీకు తెలిసింది, ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నారు కదా. సో అసెస్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తాము, ఏ నార్మల్గా ఉంది, ఏది అబ్నార్మల్గా ఉంది, ఇక్కడ డిఫెక్ట్ ఉంది, ఎక్కడ ద పేషెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ దట్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్, అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా we have to identify by assessing. అలాగే ఇక్కడ కంజెంటల్ అనామలీస్ అన్నది మనము సూన్ ఆఫ్టర్ ద బేబీ బర్త్, కాన్పు అంటారు కదా, డెలివరీ, దట్ ఈస్ డెలివరీ. సూన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ద బేబీ హ్యాస్ టు బి అబ్జర్వ్డ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కేర్ టు ద బేబీ. దట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రెషియస్ టైమ్ ఫర్ ద బేబీ. మనం కేర్ ఇవ్వకుండా నిలబడి ఊరికి అసెస్, పెద్దవాళ్ళని కదా అడల్ట్స్ని కదా అసెస్ చేసినట్టు చేసినామంటే బేబీ బాడీ టెంపరేచర్స్ డౌన్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పార్ట్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్. సో ఇక్కడ కంజెంటల్ అనామలీస్ ఉన్నాయా లేదనేది అసెస్ చేసి వాట్ ఆర్ ద అనామలీస్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ దట్ ద బేబీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్నది మనము నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. దెన్ దట్ ఈస్ బై బర్త్. వాట్ ఈస్ కంజెంటల్ ఈస్ బై బర్త్. Then acquired. What is acquired? Acquired is during first, soon after the baby birth, the baby is normal, right? The baby is not having any defects. సో అక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి, కింద పడతారు లేదా కొన్ని బోన్స్, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ద బేబీ మే బీ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఆర్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ ద బోన్స్. సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మధ్యలో వచ్చినవి. అక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా పెథలాజికల్ కానీ డిసీజెస్ వల్ల కానీ లేదా మధ్యలో వచ్చినటువంటి వాటిని we call it as acquired. So what are the types of deformities is congenital and acquired, right? Then so what we explained till now, we are going to read about this congenital deformity. Incorrect position in the uterus, abnormal development due to a combination of genetic and acquired factors are the principal causes of congenital deformities. ఇప్పుడు మనం congenital deformities అంటే ఏమనుకున్నాము, మనం బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నార్మల్గా లేదు అబ్నార్మల్గా ఉందా అన్నది చూస్తాము. సో అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే దిస్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద యూట్రస్ ఆర్ abnormal development due to combination of genetic and acquired factors. Genetic అంటే ఏంటి,
తల్లి తండ్రి జీన్స్లో వచ్చినవి, అక్వైర్డ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద మదర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. సో డ్యూ టు దీస్ రీజన్స్ the congenital deformity may occur. So the congenital deformity may or may not be hereditary. ఇది నోట్ చేసుకున్నామా. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి హెరిడిటరీ బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ బి హెరిడిటరీ. దెన్ కమింగ్ టు ద అక్వైర్డ్ డిఫార్మిటీ. The acquired deformity is that which was not present at birth. ఇది చెప్పుకున్నాం కదా మనము. కాన్పైనప్పుడేమో డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీ బయటికి వచ్చిన తర్వాత బేబీ విల్ బి హెల్తీ, నార్మల్, ఏముండవు. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానివ్వండి, ఎక్స్టర్నల్ ఇంజరీస్ వల్ల కానివ్వండి, లేదా పెథలాజికల్ చేంజెస్ వల్ల కానివ్వండి, అప్పుడు కొన్ని డిఫార్మిటీస్ రావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కాజెస్: బోన్ డిసీజెస్, జాయింట్ డిసీజెస్ అండ్ మస్కులర్ causes like congenital deformity in which the foot is twisted out of the shape or position, that is called club foot. Okay, then dorsiflexion, then plantar flexion, then abducted and everted. మీకు తెలుసు కదమ్మా అబ్డక్షన్ అంటే ఏంటి, అడక్షన్ అంటే ఏంటి అన్నది. సో అబ్డక్టెడ్ అండ్ ఎవర్టెడ్, దెన్ అబ్డక్టెడ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. సో ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్, అవుట్వర్టెడ్. ఎవర్టెడ్ అంటే ఏంటి, అవుట్ సైడ్కి వస్తుంది. ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఇన్సైడ్ వస్తుంది. సో డార్సిఫ్లెక్షన్ వచ్చినప్పుడు టాసస్ క్యాల్కేనియస్, దెన్ ప్లాంటర్ ఫ్లెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు టాసస్ ఈక్వినస్, దెన్ అబ్డక్టెడ్ అండ్ ఎవర్టెడ్ అన్నప్పుడు టాసస్ వాల్గస్ ఆర్ ఫ్లాట్ ఫుట్, దాన్ని ఫ్లాట్ ఫుట్ కూడా అంటారు. దెన్ టాసస్ వారస్. సో వేరియస్ కాంబినేషన్స్లో కూడా రావచ్చు. అంటే రెండు ఒకేసారి ఉండొచ్చు, మూడు ఉండొచ్చు, లేదా సింగిల్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టాసస్ calcaneovalgus, valgus, then tarsus calcaneovarus, then tarsus equinovalgus, then tarsus equinovarus. సో equinovarus అని ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బొమ్మలు చూస్తామనేసి. ఇది వేక్ టర్మ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ దిస్ ఫుడ్. చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అబ్నార్మాలిటీస్ సింగిల్గా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్. Then coming to the etiology. The true etiology of congenital clubfoot is unknown. Idiopathic. Unknown means మనకు అసలు రీజన్స్ చాలా కష్టం ఐడెంటిఫై చేయడము. Idiopathic means unknown factors. So mechanical intrauterine pressures may be there. అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మెకానికల్గా, అంటే కొన్నిసార్లు పుష్ చేస్తారు బేబీస్ని కిందికి, అట్లాంటివి ఉండొచ్చు. లేదా తల్లికి ఏమన్నా ప్రెషర్స్ పడి ఉండొచ్చు, తల్లి కింద పడి ఉండొచ్చు, లేదా భర్త కొట్టిండొచ్చు. రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి. ఇడియోపతిక్, ఇస్కీమియా ఆఫ్ కాఫ్ మజిల్స్, దెన్ జెనెటిక్. సెకండరీ ఆర్ paralytic disorders and arthrogryposis multiplex congenital. Then coming to the pathophysiology. So pathoanatomy, not physiology. Pathophysiology is very common, pathoanatomy is very rare, but we can go for anatomy also. Bones వచ్చేసి they will be very smaller and the talus faces downwards. Calcaneum will be very small. Joints, ankle will be equinus and subtalar inversion and mid-tarsal forefoot adduction and calves. Muscles and tendons, they posteriorly tendoachilles, then medially there may be different forms like TP, FDL and FHL. Then capsules and ligaments, they are capsules of ankle and subtalar joints. Then medially talonavicular and ligament and spring ligament and deltoid ligaments. Then plantar fascia and ligaments. Clinical features, inward rotation ఉంటుంది. Okay, x-ray they are we can find that reduced talocalcaneal angle, reduced angle, that is
because of the inner flexion or outer flexion, the angle will be reduced. Then normal వచ్చేసి మోర్ దెన్ 35 degree యాంగిల్ ఉండాలి. మనకి అబ్నార్మల్లో వచ్చేసి క్లబ్ ఫుట్లో వచ్చేసి ఈ 35 degree యాంగిల్ లేకుండా దట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. దెన్ కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్, ఇక్కడ ఆపరేటివ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటివ్ బోత్ ట్రీట్మెంట్స్ కెన్ బి అడాప్టెడ్. ఓకే, సో నాన్ ఆపరేటివ్ వచ్చేసి manipulations can be done, manipulation and corrective plasters. So they will just, after seeing these x-rays and CT scans, they will just adjust the bones by manually, and they will give the plasters, and as the baby grows, that will be corrected naturally. Then operative, if it is not corrected by manually, then operations, they may go for operations. Posterior medial soft tissue releases may be done if the baby is less than 3 years. Then limited soft tissues will be released, then tendon will be transferred, that is they will change the structure of the tendon, they will be cutting. Then Dwever's osteotomy, that is opening of bone కొంచెం రిలీజ్ చేయడం కోసము ఓవర్లాప్ అయ్యింటే ఆస్టియోటమీ చేసి they will release that twist. Then Dillwyn-Evans procedures, this will be conducted between 4 to 8 years. Then vergetorsectomy, that will be conducted this is done, suggested for the children aged between 8 to 11 years. Then triple arthrodesis, that will be used for the children who are more than 11 years. Then Elizos technique, that is when there is a recurrent abnormalities, and ఒకసారి కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత again the patient will be coming with same problem which is repeated. Then how to maintain this one, that is splints may be used, then Dennis Brown splints and CTV shoes, this is medically advised. Then coming to the one more condition, that is spina bifida, a congenital disorder in which the two halves of the posterior vertebral arch fail to fuse at one or more levels. ఇప్పుడు మనకు స్పైనల్ కార్డ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, వర్టిబ్రల్ కాలం ఎలా ఉంటుంది, స్పైనల్ కార్డ్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసు కదా. సో ఈ వర్టిబ్రల్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ కూడా నార్మల్గా క్లోజ్లో ఉంటుంది. క్లోజ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్స్ లైక్ ఎ ట్యూబ్ కదా, నార్మల్ స్ట్రక్చర్ మీకు తెలుసు. సో స్పైనా బైఫిడా అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్, వర్టిబ్రే ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల స్పైనల్ కార్డ్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో హియర్ ద టైప్స్ ఆర్ అక్కల్టా అండ్ సిస్టికా. వాట్ ఈస్ అక్కల్టా? దిస్ ఈస్ ఏ మైల్డెస్ట్ ఫార్మ్, మిడ్ లైన్ డిఫెక్ట్ నియర్ ద లామినా. సో లామినా అనేది మీకు తెలుసు కదా, సో ఆ లామినా దగ్గర మెడ దగ్గర అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. దెన్ సిస్టికా ఈజ్ మోర్ సివియర్ ఫార్మ్, ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్ విల్ బి ప్రొలాప్స్డ్ అంటే ఏంటి, బయటకు వచ్చేసింటాయి, ఓపెన్ అయిపోయింటాయి. మెనింగోసీల్స్, మైలోమెనింగోసీల్స్, దట్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్, అగైన్ 2 types. దెన్ హైడ్రోకెఫలస్. మెనింగోసీల్స్ అంటే మెనింజెస్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటాయమ్మా. మైలోమెనింగోసీల్స్ అంటే మెనింజెస్తో పాటు స్పైనల్ కార్డ్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఓపెన్ అంటే ఏంటి, పూర్తిగా అవుట్ సైడ్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ అంటే పైన ఒక లేయర్తో క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. హైడ్రోకెఫలస్ ఈస్ అగైన్ అనదర్ డిఫెక్ట్. హైడ్రోకెఫలస్ మీరు చూసింటారు అనుకుంటాను, తల పెద్దగా ఉంటుంది, మొహం చిన్నగా ఉంటుంది. Then spina bifida occulta is usually, it's nothing in the sense it's not a serious thing, and midline dimple will be there, tuft of the hair, oka chinna, I mean oka bunch of hairs మాదిరిగా అక్కడ వచ్చి ఉంటుంది. Pigmented nerves will be there. Then neurological symptoms may be enuresis, incontinence, weakness of the lower limbs. So ఇక్కడ లోవర్ పార్ట్ ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది. స్పైనా బైఫిడా సిస్టికాలో వచ్చేసి సర్కులర్ లీషన్ ఆఫ్ ఇన్ ద లంబార్ రీజియన్. దెన్ హైడ్రోకెఫలస్ అంటే తల పెద్దగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఫీచర్స్ మాత్రమే, క్లినికల్ ఫీచర్స్, అంటే హౌ ద బేబీ అపియర్స్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ అని. ఈక్వినోవారస్ ఆర్ క్యాల్కినియోవాల్గస్ ఆఫ్ ద ఫీట్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఫీట్ ఎట్లా అబ్డక్షన్లో ఉంటుందా, ఇవన్నీ ఫీట్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ క్యాల్కినియోవాల్గస్ ఫీట్ కూడా ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము. దెన్ రికర్వేటమ్ ఆఫ్ ద నీ, దెన్ హిప్ డిస్లొకేషన్, ఎలిమెంట్ టైప్
of paralysis, then loss of sphincters control. See, this is spina bifida clinical features. చూడండి ఎలా వచ్చింది చూడండి, లామినా ఓపెన్ అయిపోతుంది, తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ మెనింజెస్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది. Then how the diagnosis can be done is X-ray, CT and MRI. Spina bifida treatment. Coming to the treatment, wound care has to be given because ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, ఇక్కడ చూడండి wound ఎలా ఉందో, పైన థిన్ లేయర్తో కప్పబడి ఉంటుంది. ఒక సమ్టైమ్స్ దట్ మే బి ఓపెన్ ఉందంటే చాలా డేంజరస్. సెరిబ్రల్ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా సిఎస్ఎఫ్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో మనము దాన్ని ఓపెన్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ ఒక థిన్ లేయర్తో ఉంటే దాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. So wound care is very important. Proper closure of the defect and a hydrocephalus ventriculoperitoneal shunt will be given. అంటే హైడ్రోకెఫలస్లో ఏమవుతుందంటే బయటికి రాదు, ఈ సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ బయటికి రాకపోవడం లేదా ఎక్కువగా సెక్రెట్ కావడం జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళకి వెంట్రికులోపెరిటోనియల్ షంట్ అంటే వెంట్రికల్స్ నుంచి పెరిటోనియల్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక షంట్ పెట్టేస్తారు, పెట్టి అవుట్వర్డ్స్కి డ్రైన్ చేస్తారు. కానీ ఇది బ్రెయిన్కి ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదు కాబట్టి ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కోసారి అవసరమైతే 5 to 6 years వరకు కూడా షంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా రావచ్చు. దెన్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ స్ప్లింటింగ్. కంజెంటల్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ హిప్, దిస్ ఈజ్ అనదర్, దట్ ఈస్ సిడిహెచ్. ఇంతకుముందు మనం చోట సిడిహెచ్ అని చదువుకున్నాము. వాట్ ఈస్ సిడిహెచ్? ఇస్ కంజెంటల్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ హిప్. సో ఇది థర్డ్ కండిషన్ అమ్మా. సో స్పాంటేనియస్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ ద హిప్ అకరింగ్ బిఫోర్, డ్యూరింగ్ ఆర్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద బర్త్. ఓకే, హిప్ బోన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, హిప్ బోన్స్లో ఏ బోన్ అయినా సరే డిస్లొకేట్ అవ్వచ్చు. ఇది కామన్గా మనకి ఈ హిప్ బోన్స్ ఎప్పుడు డిస్లొకేట్ అవుతాయంటే బ్రీచ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, మామూలుగా బేబీ నార్మల్ డెలివరీస్లో బేబీ ఫస్ట్ తల వచ్చి తర్వాత బాడీ వచ్చి తర్వాత హిప్స్ వస్తాయి. సో బ్రీచ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ తల రాకుండా హిప్ పార్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు థర్డ్ ఇయర్లో అది డీటెయిల్గా మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. హిప్ వస్తున్నప్పుడు ఈజీగా పాస్ ఆన్ అవ్వదు పెల్విస్లోంచి. సో అప్పుడు ఈ హిప్ బోన్స్ అనేవి డిస్లొకేట్ అవ్వడము, సమ్టైమ్స్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. చూడండి, హిప్ జాయింట్లో హిప్ బోన్స్లో ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫీమర్, నెక్ ఆఫ్ ద ఫీమర్, దెన్ గ్రేటర్ ట్రొకాంటర్. ఇది మనకి ఫీమర్ లెగ్ బోన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు. తర్వాత హిప్ బోన్స్లో వచ్చేసి పెల్విస్ కావచ్చు, అస్టెబులమ్ కావచ్చు, దెన్ పెల్విక్ బోన్స్ ఏమేమి వస్తాయి మనకి, ఇలియం, ఇస్కియం. ఎక్కువగా ఈ బోన్స్లోనే మనకి ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడైనా కావచ్చు, ఎక్కడైనా డిస్లొకేషన్ కావచ్చు, ఫ్రాక్చర్ కావచ్చు. దెన్ so what is the etiology of congenital dislocation of hip? This is not well understood, and because sometimes in the womb itself occurs, means we don't know what may be the causes. We cannot rule out the causes. Then hereditary predisposed to joint laxity వల్ల కూడా బేబీకి స్లిప్ అయ్యి ఉండొచ్చు. హార్మోన్ ఇండ్యూస్డ్ జాయింట్ లాక్సిటీ, బ్రీచ్ ప్రజెంటేషన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా బ్రీచ్ ప్రజెంటేషన్ గురించి. దెన్ హెరిడిటరీ ఫాల్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అసిటెబులం ప్రాపర్గా డెవలప్ కాకపోవడం వల్ల కూడా కావచ్చు. దెన్ pathology. ఈ pathology వచ్చేసి femoral head is dislocated upwards and a small capital epiphysis may be there. Femoral neck may be anteverted. Then acetabulum may be shallow or ligamentum teres, that is hypertrophied. Then fibrocartilaginous labrum, this is because the folded limbus may be appeared. Then stretched capsules may occur. Muscles may be shortened. Coming to the classification, acetabular dysplasia,
This may be the mildest form. They may not be very serious because the femoral head remains in acetabulum. Then subluxation. So in subluxation law, very common this problem can be identified. Femoral head may be partially displaced. పైన acetabular dysplasia లో ఏమైంది, we can find the acetabulum in the place, but in case of subluxation what happens, femoral head may be partially displaced, not completely. Then dislocation. Coming to the dislocation means femoral head not in contact with the acetabulum because it is totally posterior or superior. అంటే కిందికన్నా వెళ్ళిండొచ్చు, పైకన్నా వెళ్ళిండొచ్చు. This dislocation is bit serious. ఎప్పుడైతే ఫెమరల్ హెడ్ ఆస్టిబులంలో ఉంటుందో దట్ మే నాట్ బి ఏ సీరియస్ ప్రాబ్లం. సో సబ్లక్సేషన్ అంటే ఏంటి, పార్షియల్లీ డిస్ప్లేస్డ్. డిస్లొకేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిస్లొకేటెడ్, దట్ ఈస్ ద ఫెమరల్ హెడ్ మే బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆస్టిబులం, దట్ మే బి pushed outward, pushed posteriorly or superiorly. Okay. Then coming to the clinical features at birth, from pediatrician we can identify. And then early childhood lo enti asymmetry of groin creases అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది. ఒక గ్రాయిన్ ఏమో ఒక సైడ్ ఏమో హిప్ బోన్స్ ఏమో నార్మల్గా ఉంటాయి, ఒక సైడ్ ఏమో ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. దెన్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ హిప్ మూమెంట్స్ అండ్ దెర్ మే బి క్లిక్ ఆర్ క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్. దెన్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్లో ఏంటంటే పెక్యులియర్ గెయిట్ చేంజెస్ విల్ బి దేర్, అంటే వాళ్ళు నిలబడడం దగ్గర నుంచి నడవడం దగ్గర నుంచి అన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్, what is the treatment aim? That is to reduce by closed means. Methods may be closed manipulations, traction followed by closed manipulations, then open reduction. Maintenance of reduction is plaster cast may be applied, splints may be applied, that is von Rosen's splint. Then acetabular procedures may be Salter's osteotomy, Carey's pelvic displacement osteotomy, Pemberton's pericapsular osteotomy. So here the type of another type of congenital defect is Sprengel's shoulders. What is Sprengel's shoulders? That is failure of descent of the scapula. ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ రైట్ చూడొచ్చమ్మా, ఇక్కడ పిక్చర్లో స్కాపులా కిందికి మామూలుగా పొజిషన్లో లేకుండా పైన ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఆఫ్ స్కాపులా విచ్ ఈస్ డెవలప్మెంటల్లీ ఏ సర్వైకల్ అపెండేజ్. సర్వైకల్ అపెండేజ్ వల్ల చూస్తున్నారా, అక్కడ చిన్న సర్కిల్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి చిన్న సర్కిల్ ఇచ్చాడు కదా, ఇక్కడ ఏంటి, ఇది సర్వైకల్ అపెండేజ్. ఈ సర్వైకల్ అపెండేజ్ ప్రాపర్గా డెవలప్ కాకపోవడం వల్ల ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఇది నార్మల్గా ఉందనుకోండి, ఈ యువతలో ఉన్నట్లుగా ఇట్ లేదు కదా. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ హౌ ఇట్ అపియర్స్ హియర్ దిస్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ హౌ ఇట్ అపియర్స్ రైట్ సైడ్. ఓకే. So what is Sprengel's shoulders clinical features may be noticed at the birth. అంతే కదా, asymmetric గా ఉంది, ఒక షోల్డర్ పైకి ఒక షోల్డర్ కిందికి ఉన్నప్పుడు we can identify easily. Shoulder on the affected side is elevated, smaller shoulder, occasionally both sides are affected, very rarely ma. And shorter neck associated with kyphosis or scoliosis. చెప్పుకున్నాం కదా, చిన్న నెక్ ఉండి గూని మాదిరిగా ఉంటుంది. Then abduction and elevation restricted, అంటే ఫ్రీ మూమెంట్స్ ఉండవు కదా, సో దానివల్ల పైకి ఎత్తడము కిందికి ఎత్తడము అట్లాంటి మూమెంట్స్ ఏమి ఉండవు మనకి, అబ్డక్షన్ ఆర్ ఎలివేషన్. దెన్ ఎక్స్రే షోస్ స్కాపులా మే బి ఎలివేటెడ్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వర్టిబ్రల్ అనామలీస్. See look, you can easily identify here the babies, see the asymmetry, see how this appears and how this appears, see how this scapula looks like. So they are not symmetrical. This scapula is very high. So here the baby is lifting his hands very high, but he cannot lift this hand up. Okay. So see X-ray shows this is the position of scapula and this is the normal. Then coming to the treatment, mid left alone, mild ఉన్నప్పుడు we need not bother, and the child can manage with some
instructions. Then children younger than the 6 years, among these children the scapula can be repositioned by release of the muscles or extension of supraspinous portion of the scapula. Based on the cause, based on the restrictions, they will manipulate, they will handle this problem. That is surgery. The surgeon has to do this one. Then another one is Madelung deformity. This is nothing but a defective growth of the distal radial epiphysis resulting in a deformity due to the comparative overgrowth of the ulna. So where is ulna? Radius and ulna. You know where what are the hand bones? Then this may be because of traumatic and congenital. So what are the clinical features? The lower end of the radius curves forward and ventrally, wrist is dislocated. Lower end of the ulna, so ikkada radius, ulna both are involved kada. So lower end of the ulna projects out and may be isolated or a part of generalized dysplasia, and the deformity increases until growth ceases. అంటే పెరిగే కొద్దీ డిఫార్మిటీ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇదిగోండి చూడండి. సో రిస్ట్ పార్ట్ బాగా ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎలివేటెడ్, చూడండి నార్మల్గానే అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎలివేటెడ్ ఉంది, ఇక్కడ నార్మల్గా. సి what is the treatment is excision of the lower end of the ulna and excision of the damaged physis. Then coming to the another condition, that is radioulnar synostosis. So synostosis is nothing but an abnormal fusion of the bones. See, bones are abnormally fused. So fusion అయిపోయింది కాబట్టి naturally గా the bones will be, the movement will be restricted. Posterior lateral dislocation of radial head, complete loss of supination and pronation. So movements తగ్గిపోతాయి కదా, supination రాదు, pronation కూడా ఉండదు. So what is the treatment? Again, excision of the bony bridge, unsuccessful. This is may not be much successful. Very rarely gets success. Then change the resting position of the limb to supine by tendon transverse. Tendon ఒక చోటు నుంచి తీసి ఇంకొక చోటి ఎక్కడైతే డిఫార్మిటీ ఉందో, అంటే యూజువల్గా థైలో కానీ థై ఏరియాలో ఫిమరల్ బోన్కి సప్లై చేసే టెండాన్స్ని కట్ చేసి అక్కడ అతికేసి, హ్యాండ్స్ దగ్గర ఎక్కడైతే రేడియల్ అల్నార్ డిఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ అతికేసి అక్కడ రిలీజ్ చేసి కొంచెం మూమెంట్ని ఈజీ చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు, టెండాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు. Then coming to another problem, that is pseudo arthrosis of tibia. Pseudo means false. A birth defect in the lower end of the tibia in children where a fracture fails to unite. Fracture inner gane birth defect annadu kada. So during the process of labor fracture అవ్వచ్చు, బట్ it fails to unite. మనకు ఫ్రాక్చర్ అంటే ఎముకలు ఇరిగాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అవి యూనియన్ అవ్వాలి. యునైట్ కాకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. దాన్ని సూడో ఆర్థ్రోసిస్ ఆఫ్ టిబియా అంటారు. సో టిబియా బోన్కి అయితే how it appears, that is usually diagnosed in early infancy. A child may be born with a fractured tibia or attenuated later in the life. Leg is bowed anteriorly. X-ray shows tibia fibula kadama kabatti leg bowed anteriorly. Gap marked thinning and sometimes fibula is also affected. ఎదుగోండి మనకి ఇది కొన్నిసార్లు హ్యాండ్స్ కూడా కనిపిస్తుందమ్మా. నేను కర్నూలులోనే ఒక ఆమెను చూశాను. అంటే ఇంప్రాపర్ అది ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ప్రాపర్గా మనము అలైన్మెంట్ ఇచ్చి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే సర్జికల్ రిపేర్ అన్నా చేయాలా, అవసరమైతే లేదంటే కనీసము స్ప్లింటింగ్ అన్నా చేయాలా. అది చేయకపోయినప్పుడు ఇంప్రాపర్గా చేస్తుంది. Pseudo arthrosis treatment is simple immobilization. If it fails, ORIF, that is fusion, artificial repair of
bones చేసుకొని, that is called ORIF, with bone grafting succeeds occasionally. Then excision of the affected segment and slowly closing the gap. What is the nursing care for all these deformities when the patient is admitted or when the deformity is corrected? Same with the other clients with cast and braces or pre and post operative care. మనం ఇది డీటెయిల్గా చదువుకుంటామమ్మా, మీరు పర్సనల్గా వస్తున్నారు కదా, అప్పుడు మనం ఇది డీటెయిల్గా ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్రాక్చర్స్లో ఎట్లా కేర్ ఇవ్వాలి అన్నది, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ అవి పర్సనల్గా చెప్తే మీకు బాగుంటుంది. దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ పొజిషనింగ్. Use wagon or stroller with the back flat or mechanical creepers. Protect the child from falling when positioned. Never pick up the child by the bar between the legs of the cast. అంటే ఎట్లాగంటే అట్లా ఎత్తుకుంటుంటారు కొంతమంది, ఆ బార్ను పట్టుకొని లేపుతుంటారు. అట్లాంటివి ఇవ్వకూడదు. ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఇచ్చి చైల్డ్ని ఎత్తుకోవాలి. ఓకే. Then avoid falls. Educate the mother to feed the child with high protein and calcium rich diet, regular exercises, physiotherapy, regular follow-up. Okay, ma? So this is the uh, simple nursing management, and we will discuss in the next class the detailed nursing care when you are present physically. Okay, ma? So hope you understand well. Thank you, ma.